Then listen. Next one, trade. The Harappans exported surplus goods and brought in goods that were in a short supply. Copper, tin, gold, silver and precious metals were brought from outside, possibly from Mesopotamia, modern Iraq, Persia, modern Iran, Oman and Afghanistan. Trading links with Mesopotamia have been proved by discovery of Mesopotamian seals in many Harappan cities and Harappan seals in the cities of ancient Mesopotamia. The overseas trade was perhaps carried on from Lothal, where a dockyard for ships has been found. അവരുടെ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവര് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവര് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. Harappans exported supply of surplus goods and brought in goods that were in a short supply. Copper, tin, gold, silver and precious metals were brought from outside. എന്തായത് അവര് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവര് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു, ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ കോപ്പർ, ടിന്ന്, ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ്, ദീസ് ഐറ്റംസ് were brought from outside, possibly from Mesopotamia, Persia, Oman and Afghanistan. ഒമാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പിന്നെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഈ സിൽവറും പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസും ടിന്നും ഗോൾഡും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ മെയിനായ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രേഡിങ്ങില്. അത് പക്ഷെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിപുലമായ ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ, അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. അപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ ടിന്നും കോപ്പർ, സിൽവർ, പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ അവര് ഇറാനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ചു വെക്ക. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ ട്രേഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. The Harappans exported surplus goods and brought in goods that were in short supply. Tin, copper, gold, precious metals, etc. were brought out from the other countries such as Iran, Persia, Afghanistan, Oman, etc. Okay. Then next one, script. The Harappan script has been engraved on numerous seals that have been found at all the Indus Valley sites. It is the earliest form of writing discovered in India. Writing, Harappan script, Harappan ലിപി has been engraved on numerous seals. എന്താ അവരുടെ ലിപി എങ്ങനെയായിരുന്നു? It is engraved on the numerous seals that have been found at all Indus Valley sites. ഓരോ ഇൻഡസ് വാലി സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Harappan script, these script has been engraved on numerous seals. Okay. Yes. Then it is the earliest form of writing discovered in India. Harappan script is the earliest script, which was the earliest form of script, earliest form of writing discovered in India. ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും earliest form ആയ writing എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്, ഹാരപ്പൻ ലിപിയാണ്. ഇനി ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. Harappan script മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലേ? Harappan script has been engraved on numerous seals. It has been found at all the Indus Valley site. കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻഡസ് വാലി സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ Harappan script is the earliest form of writing discovered in India. ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച earliest form of writing എന്ന് പറയുന്നത് Harappan script ആണ്. Next one, the script of the Harappans was pictographic. That is, it had picture-like signs representing words, objects, and ideas. It has not yet been deciphered. The script of Harappan. Harappan ലിപിയുടെ പേര്, script of Harappan. Harappan's script ആണ് ഇത് pictographic. മനസ്സിലായോ എന്താ pictographic എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ pictographic എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Harappan script was pictographic. Harappan ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് pictographic ആണ്. Pictographic എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിക്ചർ ലൈക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, പിക്ചർ പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്, അത് വേർഡ്സ് ആവട്ടെ, അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഐഡിയാസ് ആവട്ടെ, അവർക്ക്
സൗണ്ട്സ് ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സൗണ്ട് ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് ആവട്ടെ, എന്തിന്റെങ്കിലും രൂപമാവട്ടെ, എന്തെല്ലാം അവർ കാണിക്കുന്നത് പിക്ചറിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹാരപ്പൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക്. പിക്ചർ ബേസ് ആണ്. എഴുതാൻ അറിയില്ലല്ലോ, എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല, അവരുടെ പിക്ചറിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ ലിപി. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക്. പിക്ടോഗ്രാഫിക് മീൻസ് picture like science, representing words, ideas, sounds, etc. Okay. Next, Harappan cities in Gujarat. Lothal is a coastal site. Like the other sites, it was divided into a citadel and a lower town. A large warehouse has been found, which was perhaps used to store goods. Other significant finds include a bead factory containing tools for bead making, semi-finished and finished beads, many Mesopotamian seals, and a brick dockyard connected to the Gulf of Bombay by a channel. The dockyard was probably used for berthing ships. The finds suggest that Lothal was a port of overseas trade, possible with Mesopotamia. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ലോത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ലോത്തൽ ഈസ് എ കോസ്റ്റൽ സൈറ്റ്. ഒരു തീരത്തോട് ചേർന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലോത്തൽ. ലൈക്ക് ദ അതർ സൈറ്റ്സ്, മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ ടൗൺ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ ടൗൺ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സിറ്റാഡൽ എന്താണ്, ലോവർ ടൗൺ എന്താണെന്ന് അല്ലെ. സിറ്റാഡലിലാണ് പ്രീസ്റ്റും അതുപോലുള്ള പ്രീസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ താമസിച്ചത് സിറ്റാഡലിലാണ്. സിറ്റാഡലിന്റെ പ്രത്യേകത ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ലോവർ ടൗണും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. യെസ്. ഇനി എ ലാർജ് വെയർഹൗസ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട്. ഒരു ലാർജ് വെയർഹൗസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഹാസ് പെർഹാപ്സ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഗുഡ്സ്. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസും കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹലീമ, ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ പകുതിയായി നിർത്തിയത് മക്കളെ. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റോർ ഹൗസിലെ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. ഇനി അതർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫൈൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ബീഡ് ഫാക്ടറി. മറ്റൊരു ഫൈൻഡ് കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇത് ബീഡ് ഫാക്ടറി. ബീഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നിങ് ടൂൾസ് ഫോർ ബീഡ് മേക്കിംഗ്, സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ബീഡ്സ്. ബീഡ് ഫാക്ടറി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഗുജറാത്തിലെ ലോത്തൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലോത്തലാണ്. ലോത്തൽ ഒരു കോസ്റ്റൽ സൈറ്റ്സ് ആണ്. ലോത്തൽ ഈസ് എ കോസ്റ്റൽ സൈറ്റ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ ടൗൺ. ഇനി എ ലാർജ് വെയർഹൗസ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദർ. ദെൻ ദീസ് വെയർഹൗസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഗുഡ്സ്. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാണ് ഈ വെയർഹൗസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അനദർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫൈൻഡ്സ് ഈസ് ബീഡ് ഫാക്ടറി, ടൂൾസ് ഫോർ ബീഡ് മേക്കിംഗ്. ബീഡ് മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂൾസ്, അതുപോലെ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ബീഡ്സ്. എന്താ പറയാ, ഫിനിഷ് ചെയ്ത മുത്തുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബീഡ്സും കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ധോളവീര. എന്താ വായിക്കാ? ധോളവീര. ധോളവീര ലൈസ് ഇൻ ദ ഖാദിർ ഐലൻഡ് in the Rann of Kutch. It is locally known as Kottada. In terms of size, it is one of the largest Indus settlements in India and the 5th largest of the sites that have been discovered so far. It is famous for its significant town planning. Excavation first began here in 1990 and are still on. ധോളവീര അടുത്തൊരു സിറ്റിയാണ് ഇത്. ഗുജറാത്തിലെ മറ്റൊരു ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയാണ് ഇത്. ഹാരപ്പൻ സിറ്റി അടുത്തേതാ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു ലോത്തല്, രണ്ടാമത്തത് ധോളവീര. ധോളവീര is the another Harappan city in Gujarat. Then Dholavira lies in Khadir Island. എവിടെയാണ്? ഖാദിർ ഐലൻഡിലാണ് ധോളവീര. in the Rann of Kutch. It is locally known as Kottada. പിന്നെ മറ്റൊരു ലോക്കലായി ഈ റാൻ ഓഫ് കുച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധോളവീരനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കോട്ടട. കോട്ടട. Okay. In terms of size, it is one of the largest Indus settlement in India and 5th largest of the sites have been discovered so far. അതിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is one of the largest Indus settlement. ഒരു ലാർജസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് എവിടെയുണ്ട്? ഈ ധോളവീരയിൽ ഉണ്ട്.
പിന്നെ fifth largest sites of that have been discovered so far. അഞ്ചാമത്തെ largest site കൂടിയാണ് ഇത് ധോലവീര. അപ്പൊ ധോലവീര is the another Harappan city in Gujarat. It is lies in the Khadir Island in the Rann of Kutch. It is locally known as Kotada. In terms of site, it is one of the largest Indus settlement in India and fifth largest sites that have been found. Okay. ഇനി ഇവിടെ എക്സ്കവേഷൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു? 1990 1990 എക്സ്കവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എവിടെ? നമ്മുടെ ഈ ധോലവീരയില്. Okay. Then Dholavira was different from other Indus cities. In that it was divided into not 2 but 3 parts: Citadel, Middle Town and Lower Town. Each part was enclosed by a stone wall. Many graves have been found here. Excavated graves contain pottery and jewelry. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ സൈറ്റിനെയും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ്സ് were divided into 2, Citadel and Lower Town അല്ലേ? സിറ്റാഡിൽ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ധോളവീര മറ്റുള്ള സിറ്റീസ് നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. ധോളവീര entirely different from other Indus cities. And it is divided into 3 parts, not 2. ധോളവീരനെ 3 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോത്തൽ 2 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സിറ്റാഡൽ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും. പക്ഷേ ധോളവീര is the another Harappan city in Gujarat, but ധോളവീര is divided into 3 parts, not 2. ഏതൊക്കെയാണ്? സിറ്റാഡൽ എന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സിറ്റാഡൽ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും മാത്രമേ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റുള്ള ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഒക്കെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? സിറ്റാഡലും ലോവർ ടൗണും. പക്ഷേ ഈ ധോളവീര എന്ന സിറ്റി 3 ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റാഡൽ എന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും. ഓക്കെ അല്ലേ? Dholavira is famous for another thing, perhaps the oldest signboard in the world, containing 10 large-sized signs of the Harappan script has been found here. This is unique because all other samples of Harappan writing are available only on seal. എന്താ പറഞ്ഞേ? ധോളവീര ഫേമസ് ആണ്. ഏതിലെ? സയൻസിന്റെ കാര്യത്തില്. SIGNS സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സയൻസ് അല്ല. Containing 10 large-sized സയൻസ്. ഏകദേശം 10 വലിയ തരത്തിലുള്ള സയൻസ് അവിടെ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ധോളവീരയില്. ധോളവീര ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ സയൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 10 large sized signs of the Harappan site was been found here. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ലോത്തൽ എന്നും ധോളവീര എന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? വായിച്ചു നോക്കണേ, കുറെ സമയം വായിച്ചു നോക്ക. ജീവ മോനെ, ഇപ്പൊ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ? ലോത്തലും ധോളവീരയും. ലോത്തലിനെ 2 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിട്ട്? ധോളവീരനെ 2 ആയി തരംതിരിച്ച് ഏതൊക്കെയാ? സിറ്റാഡൽ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും. പക്ഷെ ലോത്തലിനെ നമ്മളെ ധോളവീരനെ 3 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റാഡൽ എന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും. ഓക്കെ ഹെവനെ, ആരോമലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? ലാസ്റ്റ് വൺ ഘോലധോരോ. Gholadhoro is a recently excavated site in the Kutch region. Excavated articles suggest articles of shell and copper were produced here. Many finished and unfinished shell bangles have been found here. A unique seal has also been found. It is shaped like a box and is hollow. Gholadhoro, that is the another site. മറ്റൊരു സൈറ്റ് ആണ് ഇത്, ഘോലധോരോ. ഘോലധോരോ റീസെന്റ് എക്സ്കവേറ്റഡ് സൈറ്റ് ഇൻ കുച്ച് റീജിയൻ. കുച്ച് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഘോലധോരോ എന്ന ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി എക്സ്കവേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഷെൽ ആൻഡ് കോപ്പർ വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ഘോലധോര എന്ന സൈറ്റിലാണ് കോപ്പറും അതുപോലെ ഷെല്ലും ഷെൽ ആൻഡ് കോപ്പർ വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഷെല്ലും കോപ്പറും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിനിഷ് ആയതും അൺഫിനിഷ് ആയതും കംപ്ലീറ്റ് ആയതും അല്ലാത്തതുമായ ഷെൽ ബാംഗിൾസും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ
യുണീക്ക് സീലും ഈ ഘോലധോരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സീലിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ആണ്, ബോക്സ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ഷേപ്പ് ആണ്. കണ്ടോ, താഴെ തന്നെ പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങള്? ക്യാൻ യു സീ ദ പിക്ചർ? കണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ ഘോലധോര ഇസ് അനദർ സൈറ്റ് അല്ലെ? ഘോലധോര ഇസ് അനദർ സൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ഇൻ കുച്ച് റീജിയൻ. Excavated articles suggest articles of shells and copper were produced here. Then many finished and unfinished shell bangles found there. Then a unique seal is also found there. Then the seal is shaped like a box or hollow. ഒരു ബോക്സിന്റെ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഈ സീൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ പിക്ചർ താഴെ കാണുന്നില്ലേ? Yes. Okay. Next one, decline. Adinte adappadanam. Harappan civilization adappadanam. Nokka. About 3,500 years ago, there was a big change in the life of the Harappan people. The number of people living in the cities became less. Overseas trade stopped. Instead of baked bricks, sun-dried bricks began to be used for construction. The houses became less impressive. In Mohenjo-daro, the drains were choked and garbage got piled up on the streets. We don't know why this was happening, but something was wrong. എന്താ പറഞ്ഞത്? 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാരപ്പക്ക് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ഹാരപ്പൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. എന്താത്? നമ്പർ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻ സിറ്റീസ് ബിക്കെയിം ലെസ്. അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു. മനസ്സിലായോ? About 3,000 years ago, there was a big change in Harappan people, life of the Harappan people. Number of people living in that place were decreasing or became less. ആളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു. Overseas trade stopped. വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നിന്നു. Instead of baked bricks, അതായത് ചുടുകട്ടയ്ക്ക് പകരം എന്ത്? sun dried bricks began to be used for construction. ആദ്യമൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? കട്ട, തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത കട്ട കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത കട്ടകളായി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കട്ടകള്. Houses became less impressive. Mohenjo-daro, the drains were choked and garbage got piled up on the street. എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ താറുമാറായി. We don't know. നമുക്കറിയില്ല. Why this was happening. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ but something was wrong. അവിടെ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാരപ്പയില് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച്, ഹാരപ്പൻ പീപ്പിളിനിടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു. മാത്രമല്ല ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ താറുമാറായി. പിന്നെ അവരുടെ വ്യാപാരം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ബേക്ക്ഡ് ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് പകരം സൺ ഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ്, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത ബ്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. A general decline had perhaps begun, but specific causes must have differed from city to city. They may have been natural disasters such as earthquake, floods, epidemics, or change in the course of river Indus. Whatever the reason, archaeological evidences suggest that people abandoned the cities and moved to smaller settlements. ഈ ഡിക്ലൈൻ അതപ്പോ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അതോടുകൂടി കുറെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ? എർത്ത്, ഭൂമികുലുക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കം, എപ്പിഡമിക്സ്, പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഇതൊക്കെ അവിടെ പിടിപെടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ചായി എന്ത് ചെയ്തു? ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ സെറ്റിൽമെന്റ്, വേറെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മുഴുവനായി നശിച്ചുപോയി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? ഇതാണ് ഹാരപ്പയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പൊ ജനറൽ ഡിക്ലൈൻ, 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ഡിക്ലൈനോടെ ഫ്ലഡ്സും അതുപോലെ എപ്പിഡമിക്സ്, എർത്ത്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹാരപ്പേനെ കീഴടക്കി.
ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ജസ്റ്റ് സേ. പിന്നെ നോട്ടും കൂടെ തരാം. വായിച്ചു നോക്കിയേ. എന്താടാ ശ്രീ വിഷ്ണു? എന്താടാ? മൂന്നാം പാഠം തന്നില്ല. അത് തരാം. ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന പാടല്ലേ? അതന്നെ. അത് തന്നില്ല. അത് ഞാൻ തന്നില്ല, കുറച്ചു മുമ്പ് സെൻഡ് ചെയ്തില്ലേടാ? ഇല്ല മിസ്സേ. ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് സെൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ആർക്കോ അതിപ്പോ സെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഉറപ്പാണോ ചെയ്തില്ലാന്ന്? മിസ് ഒന്ന് റീസെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമോ? ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഏർലി ഹ്യൂമൻസിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പറ്റുന്നത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി ഇപ്പൊ എഴുതാം. അതിനുശേഷം ബാക്കി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. പോരെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം. അതില് ഏർലി ഹ്യൂമൻസിന്റെ വൺ വേർഡ് ചെയ്തതാണോ? ഏർലി ഹ്യൂമൻസിന്റെ ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തതാണോ? ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഏർലി ഹ്യൂമൻസിന്റെ ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. ആൻസർ ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Dash have been found at many Neolithic sites. Dash have been found at many Neolithic sites. എന്താ? ട്രാക്ടേഴ്സ്, ഷിയേഴ്സ്, സിക്കിൾസ്, സിസേഴ്സ്. എന്താടാ? 7 സിസേഴ്സ് ആണോ? അല്ല. എന്താ സിസേ? മിസ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫുള്ള്. പറഞ്ഞല്ലേ? ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ? എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫുള്ള്? ഒന്നാമത്തെ സിക്കിൾസ് ആൻസർ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് cereal to be grown were wheat and rice, wheat and barley, barley and maize, barley and rice. First one A, wheat and rice. Many pit houses have been found at Mehrga, Manipur, Mizoram, Barsahom. Fourth one. Then since both stone and dash were used this period called Chalcolithic age. Stone പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോപ്പറും
സ്റ്റോണും കോപ്പറും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ച കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ ചൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയാം. യെസ്, കോപ്പർ. ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ഇൻ ആസാം. ആസാമിലെ ഒരു നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ഏതാ? ആസാമിലെ നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്. തേർഡ് വൺ, മെഹർഗ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ അതുപോലെ മറ്റേതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. അടുത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് സിറ്റീസ്. അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടെത്തുക. എന്തായിരുന്നു? മിസ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം മിസ് ഡിക്റ്റർ കറണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഇനി 2 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി മോനെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം. പിന്നെ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചുതരാം കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ ഹലീമ, എന്റേതും നിങ്ങളുടേതും വേറെ വേറെയാണ്. 27. പേജ് നമ്പർ 27. അത് തന്നെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായില്ലേ, സമയം ആകാനായി. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3ാമത്തെ ലെസണിന്റെ, അതായത് ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ, ഏർലി ഹ്യൂമൻസിന്റെ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്പറിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ മറ്റേ നമ്പർ നോക്കി അയച്ചുതരാം. മറ്റേ ബുക്ക് ഉണ്ട്, കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വീട്ടിലാണോ എന്ന് സംശയം. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അയച്ചുതരാം കേട്ടോ, വൈകുന്നേരം അയച്ചുതരാം. നോക്കട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ, താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ താഴെ പോയി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അയച്ചുതരാം. ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ.